साडे MLA भी इहो ने ते साडे मंत्री भी इहो ने। परसों एक परिवार के एक मैंबर के वल्लों एक गल कही गई सी, अपनी जान की जंग लड़ रहा है और प्रशासन को और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि हमारे जम्मू के अंदर हो क्या रहा है। इतनी सोए हमारे लिए तो MLA से बड़ा काम किया है, हमारे बच्चे की जान बचाई। हम इनका शुक्र इतना गुजार करते हैं कि उनकी कम से कम अभी भी जिंदगी जंग लड़ रहा है, लेकिन कम से कम हॉस्पिटल में पहुंचाए जाए। हम तो इनका बहुत शुक्र अदा करते हैं। हमारे से तो बड़ा MLA कोई नहीं है। 3 इत्थों 2 ਵੇਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹਨ ਤੇ ਖੂਨ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਵਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਟੂ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ 2 ਵੇਨਾਂ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਦੀਆਂ ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ 40-50 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੇ ਆਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦਿਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ हिंदू है, मुस्लिम है, कोई सिख है, ਜਿਹੜਾ भी है, ਉਹ ਸਾਰੇ रल मिल के उस मौके ਤੇ उस जान ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੇਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ है या मुस्लिम है या किसी कम्युनिटी ਨੂੰ बिलोंग करता है। ये भी बताया जा रहा है कि कोई गाड़ी भी नहीं रुक रही थी जब इसे हॉस्पिटल लाना ना ये तो बेचारे हमारे इन्होंने एक जहाँ पे अपनी पग बांध के लाया। मैं इनका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3-4 बंदों ने कि पग बांध के लाया, जहाँ पे मैं इतना इनका शुक्रगुजार हूँ कि कहने की बात ही नहीं। हमें तो बाद में पता चला, पहले जय हमारे डॉक्टर है, जय हमारे भगवान है, तो जो कि हम इनका काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक बाणी चैनल विखन वाले सारे दर्शकों का मैं रमनदीप कौर निघा स्वागत करती हाँ। साडे MLA भी इहो ने ते साडे मंत्री भी इहो ने। परसों एक परिवार के एक मैंबर के वल्लों एक गल कही गई सी। JK चैनल के उत्ते साडे वीर मोहिंदरजीत सिंह होना ने एक जिहड़ी वीडियो साझी की सी, एक रिपोर्ट की सी। उहदे विच एक बजुर्ग कह रहे ने, जिहड़े तुसीं मेरे नाल वीर देख रहे हो ने, इन्हां दे लई सानूं शब्द कि साडे MLA भी अज साडे लई ते साडे परिवार दे लई ही यही साडे रब ने, यही साडे MLA ने, यही साडे मंत्री ने जिन्हां ने साडे परिवार दे मैंबर दी जान बचाई है। अज बाणी चैनल दे वल्लों कोशिश की गई, वीर मनिंदर सिंह होना दे नाल संपर्क किया गया। उन्होंने सानू इन्हां वीरां दे सारियां दे कॉन्टैक्ट नंबर दिते, आपां इन्हां ताईं अप्रोच की, क्योंकि एक बाणी चैनल दी यही कोशिश है साडे समाज दे विच साडे नौजवान वीर, बच्चे, बजुर्गों के वल्लों जदों भी कुछ चंगा काम किया जाता है तो उसनूं असीं सारिਆਂ ਦੇ सामने इस करके लैके आउने आ कि दूसरे भी सेंध लै सकन ते इस दे नाल इन्हां वीरां दी भी, नौजवानों की भी हौसला अफजाई हुंदी है कि अगे तो भी इहो जिहे काम करन दे लई, समाज सेवा दे लई इह तत्पर है जिहड़े तैयार रहिंदे ने। सारे ने सोशल मीडिया के उत्ते परसों देखिया वीर मोहिंदर सिंह होना दी रिपोर्ट, जिहदे विच एक व्यक्ति नूं जिहड़ा गट्टू डोर दे नाल गला कट्टिया जांदा उहदा, और किस तरह दे नाल ये वीर जिहड़े सन, यही सारे ओह वीर ने जिन्हां दे सहयोग दे नाल उस वीर नूं समय रहिंदे होए हस्पताल पहुंचाया गया। अज वो वीर है जिहड़ा खतरे दे बाहर है, जिहड़ी हालत सी ओह गंभीर दसी जा रही सीगी। ते साडे नाल वीर ने सारी जानकारी इहो अपने नाल सांझी करनगे। अज तां ही इन्हां दा सुनेहा इन्हां दे जिद्दां भी इन्हां ने उस वीर नूं बचाया, वो सारी जानकारी तुहाडे नाल सांझी करन जा रहे हैं। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। पहले तो मैं इकबानी चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करदा जिन्होंने सानू इत्थे बुलाया
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਦੱਸਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲ ਤੋਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਸ ਦਿਨ ਹੋਇਆ ਕੀ ਸੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਬੈਠਿਆ ਸੀਗਾ, ਵੀਰ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਉੱਥੇ ਡਿਗਿਆਨੇ ਖੜੇ ਸੀਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਆਓ 2 ਮਿੰਟ ਕਿਧਰੇ ਕੰਮ ਜਾਣਾ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਹਲੇ ਬਾਈਕ ਲਗਾਈ ਸੀਗੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੀ ਖੜੇ ਸਾਂ। ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਹਾਈਵੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਚੱਲ ਕੇ ਦੇਖੀਏ ਜਿਹੜਾ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ 2 ਮਿੰਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵੀਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪ ਹੀ ਆ ਗਏ। ਵੀਰ ਆਪ ਹੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਏ। ਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਦਲੇਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਚਲਾ ਕੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਗਲਾ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹ ਆਪ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਰੁਕ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀਰ ਦੇਖਿਓ ਮੇਰੇ ਗਲੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨੇ ਖੂਨ ਨਾਲ, ਪੈਂਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ? ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ 3 ਇੱਥੋਂ 2 ਵੇਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹਨ ਤੇ ਖੂਨ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅੱਛਾ। ਤੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਸੁੱਝੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਉਤਾਰਿਆ, ਬਾਈਕ ਤੋਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਤਾਰਿਆ ਵੀ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗੇ ਸਾਡੇ। ਹਾਲਤ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ? ਹਾਲਤ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਸ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਅੱਛਾ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਰੀਏ ਕੀ ਹੁਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਨਾ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਐਸਾ ਕੋਈ ਕਨਵੀਨਸ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੀਏ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ਲੰਘ ਰਹੀ? ਬਿਲਕੁਲ। ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਹਨ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਖੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀਰ ਨੇ 108 ਨੰਬਰ ਤੇ ਫੋਨ ਵੀ ਕੀਤਾ, 8 ਕੇ 9 ਫੋਨ ਕੀਤੇ, 108 ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਡੀ ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ, ਵੀਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਵਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਅਗਰ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਫੇਰਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਉਹ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰ ਕੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਨਾ, ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਜਾਨ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪਣੇ ਵੀਰ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਗਾਈ ਤੇ ਵੀਰ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਗੰਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਖੂਨ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ। ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਵੀਰ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗਾ। ਕਿ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਵਿਧੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਗਏ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਜਿੱਦਾਂ ਅਗਰ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹ ਹੋਏਗੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਤੇ ਰੱਬ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਵਸੀਲੇ ਭੇਜਦਾ। ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੇਗੀ, ਰੱਬ ਵੀ ਉੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਰੱਖ ਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਵਾਂਗੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਅਕਸਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸੋਚ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਬਦਲਦੀ ਹੋਈ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਐਨਜੀਓ ਨਾਲ ਵੀ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਈਡ ਕਰੀਏ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਕਹਿਣਗੇ ਜੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸੋ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਹੋਰ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚਾਹਾਂਗੀ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਇਹ ਜਿੱਥੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹੱਲਿਆਂ ਤੋਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀਰ ਚਾਰੋਂ ਹੀ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬੁਲਾਓ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਵੇਰੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੀਵਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਨਾਲੇ ਤਾਂ ਫੇਰ ਹੀ ਤਾਂ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਖੋ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕਿਉਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਹੋ ਕਿ ਹੋਰ ਬੱਚੇ ਵੀ ਸਿੱਖਣ, ਹੋਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਅੱਗੇ ਆਉਣ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਕਰੀਏ। ये भी बताया जा रहा है कि कोई गाड़ी भी नहीं रुक रही थी जब इसे हॉस्पिटल लाना ना। ये तो बेचारे हमारे इन्होंने एक जहाँ पे अपनी पग बांध के लाया। मैं इनका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3-4 बंदों ने कि पग बांध के लाया, जहाँ पे मैं इतना इनका शुक्रगुजार हूँ कि कहने की बात ही नहीं। हमें तो बाद में पता चला, पहले यही हमारे डॉक्टर है, यही हमारे भगवान है, तो जो कि हम इनका काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं। ਜਿਸ ਦਿਨ ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਰੱਖੜੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ ਸੀਗਾ, ਤੇ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਦਿਨ ਜੇਕਰ ਜੰਮੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ, ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਇੱਥੇ ਗਲਤ ਗੱਲ ਇਹ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਟੂ ਡੋਰ, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੋ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੇ ਧਾਗਾ ਫਿਰਨਾ, ਉਹ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਇੱਕ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਕਿਸੇ ਘਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤਿਉਹਾਰ
ਤਿਉਹਾਰ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਚਾਈਨੀਜ਼ ਡੋਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਘਰ ਦੀਆਂ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਚਾਈਆਂ। ਉਸ ਰੱਖੜੀ ਦੇ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਹਫਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾ ਕੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਉਡਾਏ ਜਾਂਦੇ ਪਤੰਗਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਟੂ ਡੋਰਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਚੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਚੂਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਖੋਲ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਲੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਪੇਟਿਆ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਲੱਡ ਰੁਕ ਜਾਵੇ, ਹੋਰ ਖੂਨ ਨਾ ਵਹੇ। ਤਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਸਮਝਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਪਤਾ ਲੱਗੀ, ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੀ ਦਸਤਾਰ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਕਿਉਂ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਤੇ ਸਜਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਦਾ ਤਾਜ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਅਸੀਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਆ, ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਿਆ ਉਸ ਦਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਸਤਾਰ ਦੀ ਬੜੀ ਸੂਝੀ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰੈਂਡ ਇੱਕ ਸਰਬਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹਨ, ਉਹ ਉਸ ਦਿਨ ਆਏ ਸਨ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਵੀਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਹਾਦਸਾ ਹੋਇਆ ਗੱਟੂ ਡੋਰ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਔਰ ਸਨ ਉਹ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੜੇ ਸਨ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਹਨ ਕਿ ਰੋਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਮੈਂ ਸਰਬਜੀਤ ਭਾਈ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਉਂ ਖੜੇ ਕਿਉਂ ਹਨ। ਤੇ ਉਹ ਦਿਖਦੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਹ ਵੀਰ ਔਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪੇ ਆ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਧੀ ਨਗਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਟੂ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ 2 ਵੇਨਾਂ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਦੀਆਂ, ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸੁਝਿਆ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਹਨ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾ ਉਧਰੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ, ਕੱਪੜਾ ਵਗੈਰਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਅੱਗੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਲੱਭੀ, ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦਸਤਾਰ ਯਾਦ ਆਈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਦਸਤਾਰ ਖੋਲੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਦਰਾਂ ਨੇ, ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦਸਤਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਬਲੱਡ ਰੋਕਿਆ। ਉਸ ਦੇਖ ਕੇ ਲੱਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਕਦਮ ਘਬਰਾ ਗਏ ਹੋਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਤੜਫਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖਣਾ ਔਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਲੜ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮੌਤ ਦੀ ਜੰਗ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਹੀ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਸਟ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਸਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਬਚਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਦਇਆ ਨਾਲ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਬਹੁਤ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਤਾਂ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ 40-50 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਦੀ ਆ, ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਤੇ ਰਹੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨਸਾਨੀਅਤ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰ ਆਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦਿਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਗਏ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋ, ਕਿਆ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਲੈ ਗਏ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਸਹੀ ਸਮੇਂ ਤੇ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਵਾਪਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਧਰੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਆ ਹਸਪੀਟਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ ਤੇ ਉਧਰ ਸਾਨੂੰ ਡਾਕਟਰ ਦਾ ਇਹੋ ਰਿਪਲਾਈ ਆਇਆ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਜਾਣ ਤੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਲਿਆਓ, ਚਲੋ ਪਰਚੀਆਂ ਤੇ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੀ ਹਨ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ 1 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਵਿਚਾਰਾ ਉਧਰ ਹੀ ਰਿਹਾ ਬੈੱਡ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਉਹ ਬੋਲ ਲੱਗੇ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਗਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਕਰੋ, ਜਿੰਦਰ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਆਣਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿੰਦਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਇੰਦਰ ਤੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਾਨ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਸਸੁਰ ਜੀ ਆ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਆ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਲੋ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿ ਲਗੇ ਕੱਚਾ ਪੱਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਕਰੋ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈ ਜਾਈਏ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਹੇ? ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਈ 9:30-10 ਵਜੇ ਤੱਕ ਉਧਰ ਹੀ ਸੀ। ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਵੀਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ ਵੀਰ ਦਾ। ਜੋਗਿੰਦਰ, ਹਾਂਜੀ ਜੀ। ਤੇ ਵੀਰ ਜੀ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਈ ਹੈ ਹੁਣ? ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਆਪ ਹੀ ਗਏ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਕਰਨ। ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰ ਸੀਗੇ, ਬਖਸ਼ੀ ਨਗਰ ਤੋਂ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਸੇ ਰਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ENT ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਨਾ, ENT ਜਿਹੜੇ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਹਸਪੀਟਲ ਹਨ, ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਤ ਦਾ ਸ਼ਾਲਾਮਾਰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੱਲ ਰਾਤ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਦੁਬਾਰਾ ਬਲੀਡਿੰਗ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਲੀਡਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੁਕ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੇ ਸੈਚਰਡੇ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਸਟ ਡਾਕਟਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਏ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਡੇ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਡਾਕਟਰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਈ ਵੇਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੁੜੀ ਹਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੇਖਿਆ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਲੇਗੀ। ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਤੋਂ ਇੱਕ ਰਿਕੁਐਸਟ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੀ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੱਗੇ ਜਨਮ ਅਸ਼ਟਮੀ ਹੈ,
ਪਲੀਜ਼ ਗੱਟੂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਗੱਟੂ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ ਜੀ ਜੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਦਿਖਿਆ ਉਹ ਸੋਚਦੇ ਹਨ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਗੱਟੂ ਨਾਲ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰੋਂਦੇ ਦੇਖਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪੀਟਲ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਵੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਰਹੇਗੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਦੇ ਗੱਟੂ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੈਟਸ ਇਟ। ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਿਨ ਜਦ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹਨੇ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਉਹ 10 ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੋਟ ਬੱਚੇ ਨੇ ਹੱਥ 'ਚ ਪਕੜਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਮੈਂ ਵੀ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਾਰਾਂਗਾ। ਦੇਖੋ ਉਸ ਬੱਚੇ ਦੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਉੱਥੇ ਆਪ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਬਈ ਅਸੀਂ ਗੱਟੂ ਨਾਲ ਡੋਰ ਵਧਾਉਣੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਗੁੱਡੀ ਨਹੀਂ ਕੱਟਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੱਲ ਵੀ ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਉਹ ਉਸ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅੱਖੋਂ ਪਰੇ ਜੱਗ ਮਰੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ ਉਸ ਦਿਨ ਫਨ ਕਰੋ। ਫਨ ਇੰਜੋਏ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਠਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਛੱਤਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲੈਣਾ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੋ, ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਛੱਤ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਸਕਦੇ ਹੋ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁੱਲੜਬਾਜੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਰਵਾਹ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਨ ਲੈਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਇੰਨੀ ਸੌਖੀ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਟੂ ਡੋਰਾਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝੋ ਸਿਰਫ ਡੋਰਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਥਿਆਰ ਫੜਾਏ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਗਲਾ ਵੱਢ ਤੋਂ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਇਹ ਲਾਈਵ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫੇਸ ਕੀਤਾ ਉਸ ਦਿਨ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ। ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ, ਖੁਦ ਆਪ ਵੇਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦਿਲ ਨੂੰ ਹੁੰਦੀ ਨਾ ਤਸੱਲੀ ਕਿ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕਰਕੇ ਜਾਨ ਬਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਤਾਂ ਇਹੀ ਹੈ ਨਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਦਿਨ ਕੀ ਸੋਚਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ, ਹਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਚਾਹਿਆ, ਮੇਰਾ ਰਸਤਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹੈ ਨਰਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ, ਮੈਂ ਉਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਾਈਡ ਆਇਆ ਵਾਂ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਰੱਬ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਵਾ। ਅਤੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ। ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਾਫੀ ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਉਹਦੇ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕਦੇ ਸਨ ਲੋਕ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਸਰਦਾਰ ਹੈ। ਜਿਸ ਲਈ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਲਤ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਕੁਛ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਰੱਖੋ ਵੀਰ ਤੁਸੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦਾ ਵਾ ਉੱਥੇ। ਵੀਰ ਜੀ ਕੰਮ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਹਰੇਕ ਨਹੀਂ ਆਪਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਜਾਣਾ ਹੋਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਚੱਲੇ ਹੀ ਹੋਵੋਗੇ। ਮੈਂ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਫ ਕਰਕੇ, ਆਪਣਾ ਆਫਿਸ ਤੋਂ ਮੈਂ ਛੁੱਟੀ ਕਰਕੇ ਘਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਬਟ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੂਟ ਹੈਗਾ ਵਾ ਨਰਵਾਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਅਚਾਨਕ ਹੀ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਸੀ ਕੁੰਜਵਾਣੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਨਿਕਲਦਿਆਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਅੱਗੇ ਵੀਰ ਸਭ ਹੱਥ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੈਂਟੈਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਕੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਮੇਰੇ ਬਾਰੇ, ਕਿ ਮੈਂ ਕਿੰਨੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਂ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਇੰਟਰਵਿਊ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈਲਪ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਜਾਣਦਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਵਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਟ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਤਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਕਿਸ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਤਾ ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹੈਲਪ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇੰਟਰਵਿਊ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਸਿਰਫ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਕਿ ਇੱਥੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਲੂਣਨਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਾਤ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਨ ਬਚਾਈ ਆ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਿੰਘ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਅਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਵੀਰ ਸੀਗਾ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਰੱਬ, ਸਾਡੇ MLA, ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਇਹ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਦੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੂੰਹ ਲੁਕਾਵੋਗੇ,
ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਹੁਣ ਕਿਹੜੀ ਕੰਧ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿਰ ਮਾਰੋਗੇ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਫਾੜ ਦਈਏ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਂ ਉੱਤੇ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਕਰ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਖੂਨ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸੇਮ ਖੂਨ ਹੀ ਉਸ ਹਿੰਦੂ ਵੀਰ ਦਾ ਸੀਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਉਸ ਦਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੋਇਆ ਖੂਨ ਵੇਖਿਆ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉਹੀ ਖੂਨ ਹੈ, ਉਸੇ ਲਾਲ ਰੰਗ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪੀਲਾ ਨੀਲਾ ਕੋਈ ਹਰਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਵਾ ਕਿ ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਸਲਿਮ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਸਿੱਖ ਦਾ ਖੂਨ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀਰ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਨ ਉਸ ਸਮੇਂ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਹੋ। ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿ ਇਨਸਾਨ ਤਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਰਹੇਗੀ। ਤਾਂ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਰੱਬ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਅਵੇਅਰ ਰਹੋ ਤੇ ਇੰਨਾ ਕੁ ਸੋਸ਼ਲ ਰਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਲੋੜ ਪਏ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਇਨਸਾਨ ਬਣਨ ਦੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਹਟੋ। ਤੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਖੂਨ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚਾਉਣੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਨਸ ਕੀ ਜਾਤ ਸਭ ਏਕ ਪਛਾਣੇ। ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਜਾਤ ਨਾਲ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪਾਤ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੂਲ ਸਰੂਪ ਇਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਸਾਡੀ ਦਸਤਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਮਾਣ बढ़ाया ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧ ਚੜ ਕੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਲੋੜ ਪਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੀ ਕੋਈ ਦੁਰਘਟਨਾ ਹੋ ਜਾਏ, ਰੱਬ ਨਾ ਕਰੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇ। ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ। ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪਏ ਦਾ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਜਾਂ ਮੁਸਲਿਮ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਬਸ ਇਹੀ ਸਾਡੀ ਹੱਥ ਬਣ ਕੇ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਹਰ ਨੌਜਵਾਨ ਅੱਗੇ ਕਿ ਵੀਰੋ, ਰੱਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰੂਪ ਹੈ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨਾ ਬਣਾਓ। ਤੇ ਪਲੀਜ਼ ਸਭ ਦੀ ਹੈਲਪ ਕਰੋ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਵੀਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਰੂਟ ਤੋਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਰੱਬ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਹੀਲਾ ਵਸੀਲਾ ਰੱਬ ਆਪ ਹੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਵਧੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਣਾ ਤੇ ਵੀਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਵੀਰ ਜੀ, ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਹਰਾ ਮਾਨ ਨਾਲ ਉੱਚਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਔਰ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮਹੱਲੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਔਰ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਏਰੀਏ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਿਵਾਰਿਕ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਜਾਨ ਬਚੀ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੀਏ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੱਟੂ ਡੋਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਡੋਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਗੱਟੂ ਡੋਰ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾਂਦੇ ਬਚੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤਿਉਹਾਰ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਵਾ, ਜਨਮਾਸ਼ਟਮੀ ਦਾ ਤਿਉਹਾਰ, ਜਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੰਮੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਤੰਗਬਾਜ਼ੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਗੱਟੂ ਡੋਰ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ। ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗੱਟੂ ਡੋਰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਦਿਓਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੁਰਘਟਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੀ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁੱਡੀ ਉਡਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਡੋਰ ਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਕਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਵੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਦੇ ਛੱਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖੜੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਬਦਹਾਲਤ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਖਾਮਿਆਜ਼ਾ ਲਓ, ਨਾ ਕਾਰਨ ਬਣੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ। ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਓ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਇਹੀਓ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਇਹੀਓ ਨੇ। ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ गई थी, अपनी जान की जंग लड़ रहा है और प्रशासन को और गवर्नमेंट को पता ही नहीं है कि हमारे जम्मू के अंदर हो क्या रहा है। इतनी सोए हमारे लिए तो एमएलए से बड़ा काम किया है, हमारे बच्चे की जान बचाई। हम इनका शुक्र इतना गुजार करते हैं कि उनकी कम से कम अभी भी जिंदगी जंग लड़ रहा है, लेकिन कम से कम हॉस्पिटल में पहुँचाए जाए। हम तो इनका बहुत शुक्रिया करते हैं। हमारे से तो बड़ा एमएलए कोई नहीं है। 3 ਇੱਥੋਂ 2 ਵੇਂਸ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹਨ ਤੇ ਖੂਨ ਇਦਾਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਪਾਣੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੂਨ ਤੇ ਦੇਖਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੇਸ ਕੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜਾ ਦਿੱਤੀ। ਕੇਸ ਕੀ ਲਾ ਕੇ ਮੈਂ ਤੇ ਵੀਰ ਦੋਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਰ ਪਕੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੇਸ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਲੇ ਤੇ ਰੱਖੀ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਖੂਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੁਕਣਾ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ।
ਗੱਡੀ ਤੇ 3 ਮੁੰਡੇ ਬੈਠੇ ਸੀਗੇ। ਵੀਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਹਸਪੀਟਲ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਉਹ ਵੀਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੌਕਾ ਹਰ ਕਿਸੇ ਤੇ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ। ਵੀਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਆਟੋ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਅਸੀਂ ਸਤਵਾਰੀ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਬਾਈਕ ਚਲਾ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਗਾਂਧੀਨਗਰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਹਸਪੀਟਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਦੱਸੋ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਪਿੱਛੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਜਦੋਂ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਟੂ ਡੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਪੂਰੀ 2 ਵੇਨਾਂ ਸਨ, ਪੂਰੀ ਬਾਹਰ ਆਈ ਦੀਆਂ, ਕੱਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਗੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਬਹੁਤ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਹੋਣੀ ਸਰਵਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਕੈਮਰੇ ਵੀ ਲੱਗੇ ਦੇ ਹਨ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ 40-50 ਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਡੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕਾਗਜ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਵੀ ਮਰ ਗਈ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਹੋਰੇ ਆਏ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪੇ ਦਿਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਿਠਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀਨਗਰ ਹਸਪੀਟਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਸਪੀਟਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉਰੇ। ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਇਸ ਨਾਲ ਗੱਡੀ ਸਲੋ ਕੀਤੀ, ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਥੱਲੇ ਪਿਆ ਵਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਇੱਕ ਮੰਨਣਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਾਨ ਹਾਂ। ਇਹ ਦੁਰਘਟਨਾ ਦੇਖਣੀ ਪਵੇ, ਬਟ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸਭ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹਿੰਦੂ ਹੈ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਸ ਜਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀ ਕਿਰਪਾਲਤਾ ਕਰਨ, ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦੇਖਣ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਖਮੀ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸ ਹਾਲਤ 'ਚ ਪੇਦ ਹੈ ਉਹ ਹਿੰਦੂ है या मुस्लिम है या किसी कम्युनिटी ਨੂੰ बिलोंग करता है। ये भी बताया जा रहा है कि कोई गाड़ी भी नहीं रुक रही थी जब इसे हॉस्पिटल लाना ना ये तो बेचारे हमारे इन्होंने एक जहाँ पे अपनी पग बांध के लाया। मैं इनका ये शुक्रिया अदा करता हूँ कि 3-4 बंदों ने कि पग बांध के लाया, जहाँ पे मैं इतना इनका शुक्रगुजार हूँ कि कहने की बात ही नहीं। हमें तो बाद में पता चला, पहले यही हमारे डॉक्टर है, यही हमारे भगवान है, तो जो कि हम इनका काफ़ी शुक्रिया अदा। रंग